یہاں پر آنا جانا روزانہ ہوتا ہے، چاہے وہ بارش کا موسم ہو یا کسی اور چیز کا۔ جس گلی کے اندر یہ جلسہ ہو رہا ہے اس جگہ سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ میں معزز سامعین کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جلسے گلی کوچوں میں بھی اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ مسلم مسائل آپ تک پہنچے اور گلی گلی ہمارے مسلمان جو پریشان حال ہے، جو مسائل ان کے ہیں وہ آپ کے گھروں تک پہنچے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی ٹی وی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس جھوٹ بولنے والا نیوز پیپر ہے۔ عزیز و سامعین اکرام، اخبار جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں تو مسلمان کے مسائل دیکھ کر آپ مچل جاتے ہیں۔ شاید آپ اگر چائے پیتے رہیں تو اس سے وہ چائے کا مزہ بھی آپ کو مزہ نہیں، لذیذ نہیں دکھتا، کیونکہ وہ پیپر کی حقیقت جب ہمارے مسلمانوں کے مسائل کونے کونے سے جب آپ تک آتے ہیں، جب اگر کوئی جھوٹا پیپر آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ آپ کو جھوٹی خبر دے دیں، صرف ایک پارٹی جو گلپوشی کرتے ہوئے خالی ایک پیپر نظر آ جائے جیسے اعتماد ہے، تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ بھئی نظام آباد کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے اوپر گلال ہندوؤں نے کیوں پھینکا۔ آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ مسجد کے اندر ایک نظام آباد کے اندر بورول کھودنے دیا، یہ اعتماد میں نہیں ملے گا۔ آپ کو کسی اوقاف کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے تو یہ مسئلہ آپ کو اعتماد میں نہیں ملے گا، ملے گا تو یہ ملے گا صرف گلپوشی کا ایک پیپر آپ کے ہاتھ میں ملے گا۔ ہر ایک قائد، ہر ایک کونسلر کی گلپوشی اس پیپر میں ملے گی۔ اگر آپ کو سچی چیز دیکھنا ہے تو اس کو ترک کرنا ہوگا۔ عزیز السامعین اکرام اور معزز خواتین جو پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے اوپر ووٹ دیں اور مسلمان جو پریشان ہیں ان کے اوپر آپ ووٹ دیں۔ جس گلی سے میں تقریر کر رہا ہوں اس کے پیچھے، اسٹیج کے پیچھے بھی ایک مین ہول کھلا ہے، جہاں یہ سامنے کا حصہ کئی دنوں تک یہاں پر 3 مین ہول، آج اس محلے کے لوگ کئی دنوں سے پریشان تھے۔ اس علاقے کا ایک جو کاؤنسلر ہے وہ کچھ قریب کے اندر ہی مکان ہے اور ذرا سا ٹرننگ لینے کے بعد یہ نیشنل بک کے جو آ کے لیفٹ لیں گے، وہاں پر آپ نے رمضان میں بھی دیکھا ہوگا یہاں کے علاقے کے نوجوانوں نے ایک ڈنڈے کے اندر کپڑا لگا کر اس 3 مین ہولوں کے اوپر جو ہے کسی کو حادثہ نہ ہو، یہ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج آ کر رکھ دیتے ہیں، اسمبلی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہماری مسلمان کی جماعت صرف نام کی جماعت ہے؟ کیا ہماری جماعت کا اسمبلی کے اندر آواز اٹھانے والی نہیں ہے؟ کیا ہماری جماعت کا گونگے اور بہروں کی جماعت ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے یہ پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صرف ایک پارٹی مسلمان ہونے کے نام پہ ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کیا ہماری جماعت کیا مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے؟ کیا ہمارے نمائندے کیا مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کے پیچھے ہم دوڑتے نہیں ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آدمیوں کو، جو ہمارے نوجوانوں کے اوپر اگر کوئی خراج بل آتا ہے تو کیا ہم آگے نہیں بڑھتے؟ صرف ایک مجلس بچاؤ تحریک ہے جو حیدرآباد نہیں، سارے ہندوستانوں کے مسلمانوں کی آواز، چاہے وہ اخبار ہو چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو، مجلس بچاؤ تحریک ہی ٹھہرتی ہے۔ کیا بتاؤ مجلس اتحاد المسلمین کے جو اخبار پڑھنے والے ہیں، جو اور ٹی وی دیکھنے والے ہیں، خالی وہ ٹی وی کے ذریعے ان کو ووٹ دیں گے یا مسلمانوں کے مسائل پر ووٹ دیں گے؟ عزیزو ساتھیو، آپ کے حیدرآباد کے اندر کئی مسائل ہے مسلمانوں کے لیے۔ کئی نوجوان گجرات کے اندر آج بھی جیلوں میں ہیں۔ گجرات ہیڈ کوارٹر بن گیا ہندوستان کا۔ آج کہیں ہندوستان کے کسی علاقے سے مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو گجرات پہنچا دیا جاتا ہے۔ عزیزو ساتھیو، میں جو پڑھتا ہوں ماشاءاللہ 6 گھنٹے میں اپنے نیوز کو اور اخبار کو دیتا ہوں، اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ کئی مسلمان کے اوپر مشاکل نہ آ جائے۔ میں یہ سوچ کے لرز اٹھتا ہوں کہ اگر مسلمان اتنے سالوں کے بعد، اتنی زیادہ تعداد ہونے کے بعد میں بھی کیوں مشکل میں ہے۔ عزیزو ساتھیو، بادانہ پیٹ کے اندر ہر سال مسلمانوں کا تشدد ہوتا ہے۔ ایک حجام ہو
तो उन्हें भी आरएसएस का है तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करता है, लेकिन हमारे इतने एमएलए होने के बावजूद उसको जेल के पीछे नहीं डालते। आज मुसलमानों के गाड़ियां बाहर पार्क नहीं कर सकते तुम्हारे हैदराबाद पार्लियामेंट मेंबर के इसके शहर में, तुम्हारे एमएलए के शहर के अंदर मादाना पेट के अंदर मुसलमानों की ना तो 4 व्हील पार्क की जा सकती है, ना 2 व्हील पार्क कर जा सकती है। फिर इनको वोट की तादाद में आप देंगे, ये मुझे बताइए। आज सवों की तादाद में आपके गाड़ियों को जलाया जाता है। बोनपल्ली के एक मुसलमान उस रास्ते से गुजर रहा था, उसको मार दिया, मोहम्मद साहब को मार दिया गया 1.5 साल पहले। आज तक ना कोई एमएलए आया, ना कोई पार्लियामेंट मेंबर उसके खून का बदला या खून के लिए इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आया। तो फिर किस लिए आप उसको वोट देंगे और किस लिए बताइए आप। मेरे अजीजों साथियों, क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा? मोदी को चाहे कोई भी माफ कर दे, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान उस गुजरात के जो कातिल है उसको कभी माफ नहीं करेंगे। अजीजों साथियों, आज ये जो एमएलए है अकबरुद्दीन ओवैसी गुजरात के चंद चुनिंदा किस्सों को सुनाता है। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं, आपका मैं बताता हूं कि आपका खून बरस उठेगा। ये जो सियासत के जाहिद अली खान है, उनके एक भाई थे। जब हमने गुजरात के लिए चंदा 1,25,000 करके गए तो उन्होंने हमारे खड्डे पे हाथ रख के बाजू लेकर गए। बारकस के नौजवान बुजुर्ग और मसाजिद के सदर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भाई एक जगह के ऊपर सारे के सारे इलाकों को जला दिया गया था। मैं एक इनकी तकरीर का हवाला देता हुआ चलूं कि भाई जो है जब वहां पे जला दिया सारा इलाका, एक औरत मासूम बच्चे को लेकर दौड़ती हुई उस इलाके में आई जहां पर पुलिस जले हुए घरों की हिफाजत कर रही थी, जबकि वहां पर कोई नहीं था। जले हुए घर का मासूम बच्चे को मैं बताना जरूर समझूंगा। मैं तमाम खवातीन को और तमाम पसे पर्दा बैठे हुए और ये नौजवानों को, जब वो औरत लेकर आई पुलिस से इल्तिजा करी कि कुछ हिंदू मेरे पीछे पीछा कर रहे हैं और मेरे को मारने की कोशिश, देखिए इनका कानून क्या है। एक लाचार औरत, एक मासूम बच्चा इनका क्या बिगाड़ सकता था, लेकिन इनको भी नहीं बख्शा। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या वहां गया? क्या ये पार्लियामेंट मेंबर असदुद्दीन ओवैसी गए? क्या मुजफ्फराबाद? कहां गए बताइए? क्यों तकरीर करते हैं आप? क्या आप वहां पर एक कदम रखे? क्या आपके अखबार के अंदर खारी तकरीर करना, ये नौजवानों के सामने आके तकरीर करना तुम्हारा, ये तो तुमको पार्टी बनाकर दिया गया था? नहीं। तो जब उस औरत वहां पर आई, पहले उस लड़के के सामने उसकी मां को बढ़ाना किया गया, उससे मुंह काला किया गया, उसके बाद उसके बेटे को उसके मां के सामने काटा गया, उसके बाद उस औरत को गैस का तेल डाल के जला दिया गया। मैं पूछता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आप पूछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तमाम खवातीन से पूछना चाहिए कि भाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मुसलमान के लिए क्यों नहीं गया? एक जगह के ऊपर नौजवान लड़कियों को लेके जाके छुपा दिया गया था, उसको ढूंढते हुए हिंदू उस घर में पहुंचे, उस लड़कियों के साथ 3 दिन तक मुकाला किया गया। जब उनका दिल उसके ऊपर भी नहीं भरा उन लोगों का, उनके नाजुक औजार के अंदर स्क्रू ड्राइवर और औजार डालकर उनको तकलीफ दिया गया। क्या आप वो लड़कियां तुमको नहीं पुकारी होगी? क्या ये मुसलमान नौजवानों को नहीं पुकारी होगी? क्या ये एमएलए को नहीं पुकारी होगी? क्या ये पार्लियामेंट को नहीं पुकारी होगी? क्या मुस्लिम लीग के आदमियों को नहीं पुकारी होगी? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के लोगों को नहीं पुकारी होगी? क्या ये नौजवानों को नहीं पुकारी होगी वो लड़कियां? उसके बाद उनको गैस का तेल डाल के जला दिया गया। फिर आपका और आप नौजवान क्यों खामोश है और क्यों पतंग को वोट देते हैं? उनको बोलो पहले गुजरात जाए, माशाल्लाह यहाँ के नौजवान हैदराबाद संभाल लेंगे, तुम गुजरात और मुजफ्फरनगर संभालो। मेरे मां बहन बच्चों को हम लुटते नहीं देख सकते, ये लुटते देखेंगे और तुमको वोट नहीं दे सकते। तुम वोट लेने आएंगे, हम वोट दे देंगे और मुसलमान जलता रहेगा, मुसलमान मरता रहेगा, औरतें हमारी खराब होते रहेगी। बताइए, खाली अकबर ये कहता है कि गुजरात में ये हुआ, उससे एक आदमी उठ के ये पूछ रहे तो गुजरात गया था क्या? आज ये बताता है ना तो मसाइल हल कर सकता है, ना मुसलमानों के लिए आवाज उठा सकता है। मैं बताऊं जरूर आपको, अपने ये 13 महीने पहले की बात है, निजामाबाद में एक मस्जिद के अंदर आज भी मुसलमान एक बोरवेल वजू के लिए नहीं खुदा सकता।
वहां के हिंदुओं ने 2 हफ्ते तक उनका खाने पीने का बाइकआउट कर दिया एक बोरवेल खोदने के लिए। एक सरकारी इंस्पेक्टर गया, मांडवाली कराया, किसके लिए? खाने पीने की दुकानें ये मुसलमानों के लिए खोल दो। ये नहीं कि यह मुसलमानों के वजू के लिए तकलीफ हो रही है, एक बोरवेल खोद दे जाए, लेकिन मुसलमानों के लिए यह आवाज कोई नहीं सुनी। आज ये कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद जाऊंगा, आज मैं ये कहता है ये झूठ के सिवा और कुछ नहीं। मेरे अजीज साथियों, टीवी आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह ये टीवी एक ऐसी खबर आपके लिए लाएगा कि मजलिस बचाओ तहरीक का आदमी गुजरात जाएगा, मजलिस बचाओ तहरीक का आदमी मुजफ्फरनगर जाएगा, मजलिस बचाओ तहरीक का आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके आपके मासूम बच्चों की जानों की इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के मदद से हिफाजत करेगा, आपकी नौजवान और लड़कियों की आपकी हिफाजत करेगा, हर एक चीज के लिए। तो आपको इंशाअल्लाह मैं उम्मीद ये नौजवानों से करूंगा कि झूठी तकरीर करने वालों को आप इस तरीके से मुक्ति देंगे कि वे आने वाले इलेक्शन में तहरीक के एक आदमी को उठाए, हम उसके जरिए तले के हाथ हम काम करेंगे, 4 मीनार को एहतजाज स्क्वायर बना देंगे। हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर अगर कुछ मुश्किल होगी तो 4 मीनार को हिंदू मुसलमानों को सारे जो गैर मुसलमान है सारे लेकर 4 मीनार को जिस तरीके से मुसलमान मिस्र के अंदर स्क्वायर सेंटर बनाता है इस तरीके से 4 मीनार को बनाएंगे। मैं ये उम्मीद करूं कि मैं नौजवानों से, बुजुर्गों से और औरतों से कि भाई इंशाअल्लाह आप तो टीवी को अपना बटन दबाकर एक असेंबली में जोरदार आवाज गुजरात और मुजफ्फर और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए करेंगे।